नमस्कार डी जलंधर ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ मैं डॉक्टर पूजा कपूर आज ਦੇ हेलो डॉक्टर ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ तहे दिल तो स्वागत करती हाँ। दर्शकों शुरू होने लगा है तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और जिदा तुसी जानते हैं एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है और शुरुआत तो लैके अंत तक तुसी साडे नाल जुड़े रहना है। असी हर हफ्ते तुहाडे रूबरू लैके आने शहर के अलग अलग डॉक्टर्स नूं ते असी चर्चा करते हैं अलग अलग बीमारियां बारे। जी हाँ दर्शकों, आज असी चर्चा करांगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर यानी कि बीमारी यानी कि लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम बारे, दैट इज़ डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी कहते किन्नू ने, ये किन्ने प्रकार होंदे ने, ये की कॉम्प्लीकेशनस हो सकते हैं, ये क्यों इन्नी वधदी पई है, की करिए कि असी इनू कंट्रोल कर सकते हैं। जिदे लिए अज असी अपने एक स्पैशलिस्ट डॉक्टर MD स्पैशलिस्ट डॉक्टर KS मक्कड़ जी नू अपने स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर मक्कड़ तुहाडा साडे स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। दर्शकों थोड़े दिन पहले ही मैं अपने किसी एक जान पहचान के इंसान नू मिली सी जिन्होंने मैं बहुत देर बाद मिल रही थी। देख के मैनू बड़ी हैरानी हुई कि उन्हों का काफ़ी वेट लॉस हो गया सी, काफ़ी कमज़ोर लगते पे सी वो। मैं उन्होंने अमूमन पूछा कि तुहाडा इन्ना वेट लॉस किस तरह हो गया। उन्होंने कहा मैनू शुगर हो गई। मतलब शुगर की बीमारी हर घर विच देखी जा रही है। यह तो कुछ इदा की बीमारी हो गई जिदा पहले सर्दी खांसी होंदी सी, उदा हर घर छड़ के एक अदे किसी मरीज नू एक मरीज तुहानू डायबिटीज़ का शुगर का मिल जाएगा। की कारण ने एक इदा की बीमारी है जिहड़ी असी अपनी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियां करके आप इनू इनवाइट करते हैं, आप असी इहदे कोल पहुँचते हैं कि तू सानू हो जा। तो चलो दर्शकों आज असी चर्चा करते हैं डॉक्टर मक्कड़ जी दे नाल कि शुगर की बीमारी किस तरह की बीमारी है। डॉक्टर मक्कड़ शुगर कहंदे किन्नू ने जी, डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है की है, किदां दी बीमारी है? शुगर एक डॉक्टर पूजा शुगर उदों कहने आ जदों साडे बॉडी दे विच ब्लड शुगर का लैवल वध जांदा। जी डॉक्टर साहब नॉर्मल लैवल्स की होंदे ब्लड शुगर दे? ब्लड शुगर का नॉर्मल लैवल हुंदा है भुखे पेट चाहिए सानू 110 तो नीचे जी, ते खाना खाण तो बाद प्रैफरेबली 160 तो 180 दे विच जी, ते रैंडम जिहड़ा शुगर लैवल चाहिए वो 140 तो थल्ले होना चाहिए जी। सो यह है आम नॉर्मल डायबिटीज़ जिन्होंने असीं डायबिटीज़ कहने आ। जी डॉक्टर साहब प्री डायबिटिक किदां दी कंडीशन है? प्री डायबिटिक असी उस तरह कहने आ जदों शुगर लैवल तुहाडा भुखे पेट 110 तो 125 तक हो रहे Okay. क्योंकि असी चाहते हैं कि शुगर लैवल 110 है तो तुहानू डायबिटीज़ नहीं है 110 तो नीचे। जे तुहानू 126 तो उपर है तो तुहानू डायबिटीज़ है भुखे पेट वाला। Okay. तो जे तुहाडा लैवल 110 ते 126 दे विच है जी, तुसी दैट मीनस कि तुसी प्री डायबिटिक हो। ओके ते किसी वेले भी जे तुहाडा लैवल खाना खाण तो बाद 200 तो उत्ते आ जाए ਉਹਦਾ मतलब है कि तुहानू डायबिटीज़ है। पर जे तुहाडा लैवल 170 ਜਾਂ 180 200 आ जाए दैट मीनस तुसी प्री डायबिटिक हो। Okay. प्री डायबिटिक मीनस डायबिटीज़ होने तो एक स्टेज पहले दी कंडीशन। ओके जे इत्थे असी ध्यान नहीं रखा दर्शकों प्री डायबिटिक वेले तो बहुत जल्दी डायबिटीज़ विच कन्वर्ट हो सकती है। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ के कुछ प्रकार भी होंदे ने? हाँ जी, डायबिटीज़ तो आपां कहना जी शुगर लैवल बढ़ जाना जी। शुगर लैवल क्यों बढ़ता है क्योंकि साडे अंदर जिहड़ी इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो हुंदी नहीं। हुण इस बेस के उत्ते एक आपां देखने कि 4-5 साल बच्चे नूं शुगर हो जाती है जी, एक तो वो कहने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 ठीक है। एक होंदी है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जिहड़ी कि 40-45-50 साल तो बाद उपर होंदी है। तो एक होंदी अजकल यंग बच्चों को भी डायबिटीज़ होती मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग जिदा 20-25 साल के बच्चे 18 साल के बच्चे उन्होंने भी शुगर हो जाती है। सो यह 2-3 तरीके की शुगर होंदी है जिहदे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ का कईयां दे विच बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब जिद्दां तुसीं हुणे कहा कि 5-6 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, यंगस्टर्स नूं हो रही है, 40 तो बाद हो रही है। डॉक्टर साहब पहले तक आज तो कुछ साल पहले आपां देखते सी कि एक वड्डी उम्र की बीमारी होंदी सी 40 तो बाद अक्सर आपां टेस्ट करांदे सी, कॉन्शियस होंदे सीगे कि शुगर हो सकती है। मतलब हुण अज की डेट विच इहदा उम्र के हिसाब नाल कोई रिलेशन नहीं रख गया, किसी भी विच हो सकती है जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हैगी है। जी जे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो किसी वेले भी तो शुगर हो सकती है। सपोज करो तुहाडे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी आ रही है जमांदरू किसी तरीके तुहाडे माँ प्यो नहीं भी है तुहानू भी तुसी तां भी तुहानू डायबिटिक हो सकती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यंग डायबिटिक है ना जो 20-22 साल होंगे उन्होंने पेरेंट्स को कई बार शुगर होंगी नहीं उन्होंने पहले डायबिटीज़ हो जाती उन्होंने फिर पहले दवाई का असर नहीं होंदा पहले दवाइयाँ चलदियां ने जो दवाई का असर नहीं होंदा फिर सानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसुलिन देनी पैंदी है। सो अलग अलग तरीके की जिद्दां टाइप 1 डायबिटीज़ है टाइप 1 मीनस कि सानू बच्चों को पैनक्रियास के विचों हौली हौली काम जो बच्चा पैदा होता है थोड़ा बहुत कम इंसुलिन निकलती है हौली हौली वो इंसुलिन निकलनी बंद हो जाती है तो वो बच्चे को सानू लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देनी ही पैंदी है। उन्होंने आप कहने टाइप 1 डायबिटीज़ उन्होंने इंसुलिन लैनी ही पैनी है जब तक साड़ी रिसर्च होर नहीं आ जाती उसका होर कोई रेजिमेंट नहीं है वो अपनी लाइफ बड़ा अच्छे तरीके नाल बिता सकते हैं
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੰਗ ਇਨਸੂਲਿਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮਦਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਡੀਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ weight ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 4-5 ਕਾਰਡੀਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, weight loss ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ weight loss ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਓਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਬੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਨਿਓਜੈਨੇਸਿਸ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ weight ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਚੋਂ 1 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ weight ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਘਟਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ
ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ 150 200 ਤੋਂ 250 300 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Okay। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿਗੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Right। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਕਸਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 24 ਵੀਕਸ 20 to 24 ਵੀਕਸ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਜੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ 110 ਤੋਂ ਨੀਚੇ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 95 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਰਾਦਰ ਅੱਜਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ 85। ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 140 ਹੈ ਮੈਡਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੀ। ਨਾ ਕਿ 180 ਜਾਂ 160, 140 ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਕਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ 2 ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ weight ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ weight ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਧੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਚੀ ਫਰੂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਫੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਘਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਈਵਨ 10 ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਾ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਦਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ HbA1c ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਇਨਸੂਲਿਨੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੈਟਨੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਜੀਓਪੈਥੀ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਐਂਜੀਓਪੈਥੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਡ ਹਿਮ ਟੂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰੈਟਨੋਪੈਥੀ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਵ ਰੈਟਨੋਪੈਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਈ ਸਿੰਪਟਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੈਟਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾੜਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਪੈਰ ਸੁੱਟ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਲਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਗਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਡੈਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਏ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਨਸਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਤੇ HbA1c ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500-600 ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਯੂਰੀਆ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟੇਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਭ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਲੋਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਲਦੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਏ ਨੀਚੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵਧਣਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 500-600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਫਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਲਈ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 2 ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਰ, ਕਸਰਤ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੇਬ, ਸੰਤਰਾ, ਮੌਸਮੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਪਾਇਆ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਅਮਰੂਦ, ਖਰਬੂਜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਬੂਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਚੀਕੂ, ਅੰਗੂਰ, ਲੀਚੀ, ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੂਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ। ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵੀਟਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਉਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।